हाँ जी कोई गल अच्छे आ जाओ, कोई मेरी सुनन शक्ति नहीं है जी आया ज्यादा मेरी सुनन शक्ति नील है बिल्कुल। कितों आए हो? बॉम्बे तो आए। अच्छा अगे एक बार आए हो? तो 350 साल आया कहाँ आए हो? तो कोई प्रोग्राम आया गाड़ी पे आए हो? नहीं जी वैसे ही दरबार से आए थे। मन फिर ना चलो ठीक है। बाकी परमात्मा की गल जी है ना वो अंदर जे बाहर नहीं जे दुआई रब की है बाहर नहीं है। सब कुछ घर में बाहर ना ही बाहर टोले सो परम भुलाई जरा बाहरों लभदा पिया भुलेखे सब कुछ घर में बाहर ना ही बाहर टोले सो गुर प्रसादी जिन्हें अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जिन्हें पाया अंदरों फिर बाहर भी बाहर तो परछाई है उसकी मूल रूप के विच अंदर है वो आत्मा के रूप के पानी। कर्म आत्म अनुभव है और कुछ नहीं है। शरीर का सानू अनुभव है आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्म अनुभव करके जाना संसार की नीचे खाली आ जाओ। आत्म अनुभव कबीर अपनी जगह आता है आत्म ज्ञान बिना सब झूठा क्या मसरा क्या कर। नौवें पातशाह भी आते जन नानक बिने आपा चीने मिटे न भरम की आपा के आत्मा आत्मा परमात्मा। अंतर तेरे निधान है बाहर वस न पाल तो खजाना अंदर ही सतगुरु वाले ने मित्रा खजाना अंदर ही बाहर वस न पाल। बहुत मिल जाता है याद करनी पैंदी और कुछ करना नहीं पैंदा है याद करनी पैंदी बार बार याद रटन लगाओ याद करो फिर याद अंदर रह जाए बस समझो कि गल बन गई। जितनी याद करनी ना पावे याद बात की जाए मुखों हरा सब कोई कहे विरले हृदय बसाया नानक जिनके हृदय बसया मोख मुक्त किन पाया। वो वक्त जाए अंदर ऐसा करो कि ऐसा हो जाए हो सकता होना चाहिए। इससे पहले तो कुछ भी नहीं मुट्ठी बांधे आता है हाथ पसारे चार ये साड़ी हालत है। परमात्मा की याद जिन्हों ने हो गई वो जीवते ने बाकी मरे ने सारे। गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक पातशाह ने सो जीविया जिस मन बसया सोए नानक अवर न जीवे कोई। जे जीवे पत लखी जाए अब आराम जेता किस खाए। असि चलदियां फिरदियां लाशां हाँ सानू जे परमात्मा सारे अंदर वस नहीं गया जे वस गया तो फिर सफल नहीं।
कबीर साहब आते ने कह कबीर कुछ गुण विचार चले ज्वारी दोया चार गुण के गुण यो होर ना ही कोई ना को हुआ ना को भाई ये गुण याद उनके अंदर यात्रा है कामकाज दुनिया में रहता होना गृहस्थी सब कुछ करो काम बाकी याद दीजिए याद याद अंदर सरकार वाल तक की जा रहा ये सब करना ये कर पाओ कि समाज पाइए ये करो जरूर मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान मूल आत्मा
जिन्होंने परमात्मा ने प्यास जगी है। प्यास सच्ची होवे तो फिर मिलन है। दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चा, जिन माने होर मुख होर से काढ़े कच्चा। जिन्होंने मन विच होर से मुख वो कच्चे ने। दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चा, वही सच्चे ने जिन्हें अंदरों प्यार पै गया वो सफल। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਨ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਥੀ ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਦੇਖੀ ਆਖੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ 'ਚ 1.5 ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਸੀ ਜਦ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਹੇ ਦੋ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 4 ਅੰਗ ਜਾਂ 6 ਅੰਗ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਦੇ 1.5 ਅੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪਾਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਰਟਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਨਕ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਟੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾ ਰੋੜਾ ਹੋਣ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਤੋਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਪਾਂਦੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੇਡਾ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸੇ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਰ ਟੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦ ਵੱਜਦੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰਾ ਤਰਤਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ। ਹਰ ਕੈਸਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਣ ਕੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋ ਕੋ ਮੰਜਨ ਨੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਬੁਢਾਓ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਓ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੋਂ ਸਾਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਮਿਲੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਕਣ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਭ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਨਾ ਚੱਲੇ
ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣੇ ਨਿਮਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਕਾਰ ਆ ਹੋਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹਲੇ ਕਮੀਆਂ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਹਲੇ ਮਨ ਉਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ 'ਚ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੀਟਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪ ਦਾ ਨੇੜੇ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ 100 ਕਦਮ ਦੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਾਣੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਬਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋੜੀ ਬਾਜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਸੀਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੱਠ ਯੋਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਸਵਾਈ ਆ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਨਾ,
ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭ ਸੁਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰਵਾ ਤਾਪ ਨਾ ਪਛਤਾਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਫੇਰ ਯਾਦ ਬਣਾ ਦੋ ਉਹਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਖਾਲੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਜੂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਉ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੋਪੁਰ ਪਾਣੀ बदली आई, बारिश का समय हो रहा है। हाँ जी, मेरी आ याद करते रहो, बस यही सतगुरु ने मैं समझाया है, मैं भी वही किया। उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे। 24 घंटे की गेम है, करो भूल जाओ फिर याद करो, बस हो गया, सफल सफल हो गया। वो सतगुरु दसते भी सानू यही गल ने। गुरु नानक पातशाह का बचन है, मैं वाहिगुरु तेरे को दो हाथ जोड़ के दान मंगना, जे तेरी कृपा होगी तां ही तू मनु दान देगा ना। वो दान के दो घर जोड़ मांगू एक दाना, साहिब तुखे पावा। हे मालिक जी तू कृपा करेगा तां ही मनु वो दान दे। के दान है? सास सास नानक आराधे, 8 पैर गुण गावा, तेरी याद ना बिसरे। यही सभे गल्लां विसरन, इको विसरना चाहो। ओए नहीं बदलिया। ਅੱਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जो
ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੱਠਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਰੋਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਆਵੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ यही आंसर है कि आप ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋਈ ਵੀ अपना देख के भी कम हो सकता है ਉਸਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ परमात्मा ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। करनी होनी है ਤੈ ਮਨ ਮਾਵਾਚੀ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਠੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਂਗਾ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਇੱਕ ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕਰੇ ਸਭੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੇ ਮਿਸਤਰਾਂ ਕਤੂਰਾ ਛੁੱਟੀ ਨਿਕਲ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੜਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਫੇਰ ਕਰੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਤੂੰ। ਲੇਖੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਠੂਠੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਤ ਹਾਂਜੀ ਇਤਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਅਹਿਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਐੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅਹਿਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਕਾਮੀ, ਅਹੰਕਾਰੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਭਗੁਣ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।